हजुर सबैजनालाई नमस्कार. A warm afternoon to all of you present here. आजको हाम्रो यस virtual session मा हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ. So here today we are introducing our new health partner, Dani Clinic, Dani Healing Clinic भनेर चाहिँ हुनुहुन्छ. Wonderful team, wonderful facility. त्यसै गरी आज चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो आजको गेस्ट स्पिकर डाक्टर रूपेश वैद्य. उहाँ चाहिँ दानीको चेयरपर्सन र मेडिकल डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ. भेरी रिनाउन्ड अर्थो ब्याकग्राउन्ड डिपार्टमेन्टबाट नि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेडिकल टिम. सो I will not give his introduction. I think Dr. Vaidya will give his own introduction as well as services provided by Dani. So iti bhanda I think I'd like to request हाम्रो Dr. Vaidya to kindly share about Dani and about yourself. Thank you, Doctor. The session is all yours now. Thank you. Thank you, Susmiti ji. Namaste, ma Dr. Rupesh. So let me start the session today. So I'll share garna khojira. So let me share my screen. Here's share. Okay, are you able to see my screen? Yeah, Doctor, we can see your screen. So you are able to see my screen again? Yes. So no problem. Right? So let me start. Right? So about Dani Healing Clinic. So it's basically introductory. I'll be speaking in English and Nepali if it's okay with you people. Again. So how do you go like this? Here. So let me introduce about myself first. So म चाहिँ Rupesh Vaidya. मैले चाहिँ 1999 मा MBBS and उता MD भन्छ टर्कीबाट सिद्ध्याएँ. त्यसपछि मास्टर्स इन orthopedics चाहिँ 2004 मा KU काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट सिद्ध्याएँ. र मेरो orthopedics मा पनि सब स्पेशलिटी चाहिँ arthroscopy भनेको दूरबीन हालेर हेर्ने, arthroplasty यो घुँडाहरु यो हिप जोइन्टहरु चेन्ज गर्ने र स्पोर्ट्स मेडिसिन चाहिँ मेरो सब स्पेशलिटी हो. त्यसै मैले डिफरेंट कन्ट्रीजहरुमा ट्रेनिङ लिएको थिएँ र मेरो अलिकति इन्ट्रेस्ट चाइनिज ट्रेडिसनल मेडिसिनमा भएको हुनाले 2018 सालमा चाइनामा गएर त्यसको ट्रेनिङ लिएको थिएँ. र आई डिड माई फेलोशिप इन नी घुँडामा फेलोशिप चाहिँ साउथ कोरियामा 2019 मा सिद्ध्याएर आएँ. सो अनि त्यसपछि द प्लेसेस एज अ कन्सल्टेन्ट orthopedic consultant चाहिँ मैले धेरैवटा हस्पिटलमा काम गरेँ. PNB, HRDC, धुलीखेल, छिरमेमा हस्पिटल, सुवेक्षा हस्पिटल, सिल्भर लाइन, सोवा, दानीमा काम गरिरहेको छु अहिले पनि लास्टको 3 वटामा चाहिँ. सो मेरो हबीजहरु चाहिँ आई लाइक ट्राभलिङ, मेरो पोएट्री, लिटरेचर र कुकिङमा पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट छ. सो कमिङ टु दानी, सुरुमा हामी चाहिँ उहाँले भन्नुभयो जस्तै सानो एउटा प्रेमिसेसमा स्विस एम्बेसीको छेउमा वैशाख 1 गते 2079, so nearly around 4 years back, exactly 4 years back then start गरेका थियौं. र पछि त्यो ठाउँ चाहिँ unfortunately they have to demolish the place. So 2 वर्षपछि नै हामी चाहिँ अहिलेको नयाँ प्रेमिसेसमा जुन चाहिँ तपाईको राइट साइडमा देख्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ वैशाख 1 2081 देखि सुरु गरौँ. त्यो भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली 2 इयर्स अहिले भयो. So 2 years देखि यो ठाउँमा हामी छौं. So who we are, हामी दानी भनेको को हौं त भन्दाखेरि चाहिँ basically Dani Healing Clinic is a uniquely designed integrative center to help relieve pain and bring back activity and vitality into one's life with a fusion of allopathy and naturopathy. So basically it's an integrative center. Even though I'm an orthopedic surgeon, I do mostly surgery, see patients, but I had the desire of integrating the traditional medicine with the modern medicine. That's what we are. Ani, our motto is nature heals, we assist her. What we do is we use evidence-based treatments and carry the philosophy of healing with no or minimal side effects. So coming to what is Dani Healing Clinic, तपाईले सुन्ने बेला हाम्रो बहिनीहरुले पनि भन्दै हुनुहुन्छ ओ तपाईको लोगो त कस्तो रहेछ, एकजनाले चाहिँ पपीहरुले खाने बोन जस्तो हुन्छ, अर्कोले हड्डी
यो vertebra को जस्तो भन्दै so different interpretation of logo. So coming to the word DENI, यो लेखेको इङ्ग्लिसमा लेखेको छ, it is pronounced the knee. It's not Denny, but I like people when they say it's Denny, like is it from French or something? Let's go. Actual pronunciation say the knee. So the word, where does it come from? Basically, the words come from Newari language. Newari ma say dani bhaneko aba utne, a dani mala aba हामी उठ्नु पर्यो. Meaning चाहिँ so your word चाहिँ कहाँबाट आयो? Dani कहाँबाट? How did it come? So यो भन्दाखेरि चाहिँ when I was doing my knee fellowship around 6 years back, कोरियामा knee fellowship गरिराख्दाखेरि चाहिँ मेरो दिमागमा के आयो, यत्रो पढ्यो knee-को गरिरहेछ, knee-को क्लिनिक, घुँडाको क्लिनिक एउटा खोल्नु पर्ला, जहाँ चाहिँ घुँडाको बारे एभ्रिथिङ हुन्छ भनौँ न, घुँडाको त्यहाँ आइसकेपछि घुँडाको बारे सबै चिज हुन्छ भन्ने विचार गरिरहेको थिएँ। तर यसो बिहान त्यहाँ वक गर्दै जाँदाखेरि बुढाबुढीहरू सबै पार्कमा and they come, they do exercise at 5 a.m. and I see their vitality. Okay? They are so active. And I realized, oh, I think I should look for the wellness, bone wellness, health. Integration interest as a whole, skeletal system, muscular neuroskeletal, knee तर यसलाई चाहिँ बिस्तारै नेवारीमा चेन्ज गरेर दनीमा अब उठ्ने अब उठ्नु पर्यो भन्ने सेन्सले चाहिँ हामीले दनी भन्ने वर्ड निकाल्यो and that's how the word Dani Healing Clinic was established. So coming to our motto, nature heals, we assist. I think we all know these things. हामीले सबैलाई थाहा छ नेचरले हिल गर्छ, we assist. But मेरो दिमागमा यो मोटो आएको maybe म इन्टर्न हुने बेलामा होला 1999 वाला म इन्टर्न भनेको यो मेडिकल स्कुलको लास्ट इयरमा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल इन्टर्नशिप गर्नुपर्छ हस्पिटलमा जाने बेलामा। सो मलाई चाहेर नचाहेर अर्थोपेडिक्समा हाल्दियो 1 महिनाको इन्टर्नशिपमा। सो त्यो इन्टर्नशिपमा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यही डिपार्टमेन्टमा गएर 1 महिनासम्म काम गर्नु पर्थ्यो र अर्थोपेडिक्स मैले पढेको युनिभर्सिटी हाजितेप युनिभर्सिटी टर्कीमा चाहिँ अर्थोपेडिक्समा इन्टर्नशिप गर्दाखेरि कहिले नपाएको दुःख पाएँ भनेको मतलब I had to work from 7 to 9, 10 in the night, alternate day night duty थियो, घरमा आउने बेलामा 10 बजे थियो, भोलि बिहान 7 बजे पुग्नु पर्ने हुन्थ्यो। यति धेरै दुःख पाएँ कि भनेको मतलब यति धेरै काम हैन। ओहो अरु सबै साथीहरुले हेर्दा रमाइरा हुन्थ्यो तर आफू चाहिँ एकदम काम गरे गर्नु। तर दुःख त पाएँ, तर इन्टर्नशिप सिद्धिने बेलामा I realized that I would become an orthopedic surgeon because I really enjoyed it. Okay? त्यो बेलामा मैले के देखेँ भन्दाखेरि एक्सिडेन्ट पछि बिरामी आउँछ, हड्डीहरु हामीले हेर्छ चकनाचुर हुन्छ, हड्डी नै चकनाचुर भएको हामी देख्छौं त हैन। त्यस्तो चीजहरुलाई हामी एज अ सर्जन कि प्लास्टर लगाइदिन्छौं कि पाता लगाइदिन्छौं कि नेल लगाइदिन्छौं, हामीले गर्ने भने ठाउँमा मात्र राख्दिने हो के। तर त्यस्तो ठुलो हड्डीहरु भनौं न अब फलाम त्यस्तो हड्डीहरु पनि आफै जोडिँदो रहेछ त हैन। So who heals that thing is nature. तपाईले अरु सक्नुहुन्छ। So the nature heals it. So मेरो त्यो बेलाको दिमागमा as a young doctor in making को दिमागमा चाहिँ ओहो हामी यत्रो पढे पनि हिल गर्ने त आखिर नेचरले नै रहेछ, हामी ठाउँमा राख्दिने अथवा मिलाइदिने मात्र रहेछ। So nature heals, what we do is we assist भन्ने कुरा त्यो बेलादेखि दिमागमा थियो। र जब हामीले यो दनी हिलिङ क्लिनिक प्राइभेट लिमिटेड एस्टाब्लिश गर्यौं त्यस बेला नै ल अब मोटो हाम्रो के हुनु पर्छ भन्दाखेरि नेचर हिल्स वी असिस्ट। That's how the motto came about. So हाम्रो vision के हो भन्दाखेरि our vision is to become a leader player of holistic wellness, providing highest quality of fusion of allopathy and naturopathy delivered with originality, ingenuity and creativity. So our commitment is to provide personalized evidence-based care that honors traditional wisdom and embraces modern advancements, creating a nurturing and healing environment for all. So यसमा मैले हाइलाइट गर्दा छु इट्स अ होलिस्टिक वेलनेस सेन्टर जस्तै हो, जहाँ चाहिँ हामीले
हाम्रो allopathy modern medicine लाई naturopathy सँग combine गर्न खोजेका छौं र we try to deliver it with originality, ingenuity and creativity, and our main aim is to personalize care with evidence based treatment. So अब आउँदाखेरि हाम्रो बोर्डमा को हुनुहुन्छ मसँगै डाक्टर करिश्मा मल्ल वैद्य हुनुहुन्छ र त्यस्तै इन्जिनियर दिनेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ. So we are actually in board and also we are also working for the company. And staff, we have regular 9 staffs, the part-time 7 staff. So we are a small family, but very talented people, very senior people. So let me talk a little bit about integrative medicine. UK of the result. So what is it and how it works at Dani? So integrative medicine, it's a healthcare approach that combines the strengths of allopathy or modern medicine with the holistic wisdom of naturopathy. So how it works at Dani? At Dani, we understand that every individual's healing journey is unique. So एउटा बिरामी र अर्को बिरामी अथवा एउटा इन्डिभिजुअल अर्को इन्डिभिजुअलको healing journey, healing process is different. एउटै बिमारीलाई पनि जस्तै कुरा गर्दा घुँडा खिएको एउटै बिरामीलाई घुँडा खिरहेको हुन्छ तर उनीहरुको त्यसप्रतिको सिम्पटम्सहरु फरक हुन सक्ला, यिनीहरुको डिमान्ड्सहरु फरक हुन सक्ला र त्यस्तै गरेर हामीले दिने उपचार विधि फरक हुन सक्ला र यिनीहरुको हिलिङ जर्नी पनि फरक हुन सक्छ. So that's what we try to understand at Dani and implement treatment to them. So that's why we combine the strengths of allopathy, modern medicine, with the holistic wisdom of naturopathy. अब हामीलाई थाहा छ अब हामी यो देशमा जन्मियौं जानी अब हाम्रो आयुर्वेदा छ thousands of years पुरानो. त्यसै गरी हाम्रो छिमेकी देश चाइनाको पनि thousands years पुरानो traditional Chinese medicine छ हैन. So यिनीहरुको scientific version, scientific aspect हरुलाई लिएर र मैले अथवा हामीले सिकेको modern medicine लाई पनि apply गरेर एउटा integrative method बाट चाहिँ we try to ensure that our patients receive the most effective care, blending evidence-based medical science with natural therapies that support the body's own healing power. So this is how we work. So हाम्रोमा अहिले डिपार्टमेन्ट्सहरु हेर्दाखेरि चाहिँ basic 3 departments छन्. Physio department, Ayurveda र traditional Chinese medicine department. र हामीसँग कन्सल्टेन्ट्समा orthopedics म भइहालेँ, आयुर्वेदामा डाक्टर सरिता, डाक्टर सरु हुनुहुन्छ, traditional Chinese medicine त्यस्तै हुनुहुन्छ र न्युट्रिसनिस्टहरु पनि हामीमा कन्सल्टेन्ट्सको रूपमा काम गर्नुहुन्छ. र अब shortly physiotherapy भनेको धेरै चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा नै छ. What we give or our service in physiotherapy, just the back and neck pain, ढाड दुख्ने, घाँटी दुख्नेहरु, जोर्नी मासु सम्बन्धीको समस्याहरु, खेलकुद पछिको इन्जुरीजहरु पछिको समस्याहरु, आर्थराइटिस, बाथ र मोबिलिटी इश्यू भएको समस्याहरु, पक्षघात अथवा स्ट्रोक र न्यूरोलोजिकल कन्डिसन्सहरु पछिको समस्याहरु, बच्चाहरुको डेभलपमेन्टमा भएको प्रब्लमहरु, त्यस्तै गरी अपरेसन पछिका रिह्याबिलिटेसन्सहरु र प्रेग्नेन्सी पोस्टनेटल केयरहरु र यो फोक्सो रेस्पिरेटरी र कार्डियक कन्डिसन्सहरुको फिजियोथेरापी साथसाथै हामीले चाहिँ एउटा जेरियाट्रिक रिह्याबिलिटेसन पनि यहाँबाट प्रोवाइड गर्दै छौं. त्यसको साथसाथै चाहिँ हामीले कर्पोरेट प्र्याक्टिस भनेको जस्तै हामीले अफिसेसहरुमा स्पेशली ब्याङ्क्सहरु भयो, एनजीओज, आईएनजीओजहरु भयो, कारखानाहरु भयो, जहाँ चाहिँ एक प्रकारको पोजिसन रिलेटेड अथवा पोस्चर रिलेटेड समस्याहरु हुन सक्छ. एउटा कन्टिन्युअस एउटा पोजिसनमा बसेर काम गर्नुपर्ने समस्याहरु हुन सक्छन्. त्यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले एउटा कम्प्लिट फिजियोथेरापिस्ट इन्डिभिजुअल असेसमेन्ट पनि गर्ने प्याकेजहरु छ र साथसाथै उहाँहरुलाई एर्गोनोमिक्स र फिजियोथेरापी सेसन्सहरु पनि दिन्छौं. र त्यसको सँगसँगै चाहिँ हामीले फिजियोथेरापिस्टहरुलाई होम भिजिट्सहरुमा पनि पठाउँछौं. So this is just an example of what we do. र अर्को एउटा कुरा चाहिँ कस्तो छ भने as a surgeon I believe physiotherapy is a very important thing. किन भन्दाखेरि अब हामी अपरेसन गरेर पठाउँछौं, फिजियोथेरापी जाऊ भन्छ, कुनै पेशेन्टहरु आउन सक्दैनन् र कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँहरुलाई
होम बेस्डमा अथवा नेचरल बेस्डमा पनि गएर एक्सर्साइज गराउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो फिजियोथेरापिस्टहरू गएर उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ र गराउनु पनि हुन्छ। सो दिस इज त्यो भइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ आयुर्वेदा आयुर्वेदा उसमा चाहिँ वी हेभ आयुर्वेदिक डक्टर्सहरू कन्सल्टेसन हुन्छ। त्यसपछि अब हाम्रो मेडिकल मसाजहरू, स्टिमहरू, शिरोधारा र अन्य आयुर्वेदिक हामीले दिन सक्ने सुविधाहरू र ट्रिटमेन्टहरू यहाँ दिन्छौँ। इभन लिच थेरापीहरू पनि हामीले दिइरहेको हुन्छौँ यहाँनिर। र त्यसपछि अर्को डिपार्टमेन्ट भनेको ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन डिपार्टमेन्ट। यसमा कन्सल्टेसन सँगसँगै एउटा अक्युपङ्क्चर जुन चाहिँ अब WHO ले नै यसलाई प्रमोट गरिरहेको छ पेन म्यानेजमेन्टदेखि अरू कुराहरूमा, फायर कपिङहरू होइन, द मुभिङ कपिङ, मक्सिबसनहरू, ब्लड डेटिङ कपिङहरू पनि त्यसको सेवा सुविधा पनि यहाँ छ। र अहिले जुन चाहिँ अब अहिले देखिनमा आएको कुराहरूमा पेसेन्ट्स or individuals or people are so aware of alternative type of treatment के जस्तै अक्युपङ्क्चरहरू भयो, यिनीहरूमा उहाँहरू आफै इन्ट्रेस्ट लगाएर सोध्न आउनुहुन्छ होइन। अनि they try it and they get the results also, good results also. So as a surgeon, what I do, as a modern doctor, what I do, I try to integrate these things to my patients के औषध धेरै खान नपरोस् अथवा let the other traditional methodsहरूले पनि उहाँलाई हेल्प गरोस् भनेर चाहिँ I normally prescribe these things to my patients nowadays. So besides that, we have interesting packages. So about maybe you are aware of it, like about अहिलेको जमानामा बिरामी गएर डक्टरलाई देखाउन गएपछि तपाईँको ओजन घटाउनुहोस् होइन, वेट घटाउनुहोस् भनेर धेरै डक्टरले भन्नुहुन्छ। र बिरामीहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने डाक्टर साहब पानी खाएपछि पनि मेरो वेट बढ्छ, के गर्ने हो, मैले के एन्सरै पाइनँ भन्नुहुन्छ। सो we introduce day and flex. So this is a very interesting package of Dani Healing Clinic. Day भनेको diet, endurance, cardio, flexibility र strength. So यसमा चाहिँ हामी डायटिशियन्सहरू मिलेर र फिजियोथेरापिस्टहरूले मिलेर चाहिँ उहाँलाई एउटा एक प्रकारको प्रोटोकल बनाउनुहुन्छ। So they follow them. So it's something like a 3 months program that you can also continue later. So यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब हड्डी खिसकेपछि अथवा अरू कुनै समस्या भइसकेपछि पेशेन्ट्सहरू they can go directly to gym and do exercise to lose weight because they are aware, they are like a little bit afraid of what they will do to their spine and the घुँडा के छ, ढाड के छ, के होला। So यहाँ चाहिँ फिजियोथेरापिस्टको अन्डर गाइडेन्समा नै उहाँहरूले they get the opportunity to do exercises scientifically, कसरी वेट लुज गर्ने, कसरी मसल बिल्ड गर्ने र कसरी बोनलाई हेल्दी बनाउने र सँगसँगै डायटिशियनसँग उहाँहरू चाहिँ इन्टरेक्सन गर्नुहुन्छ। सो एक्सर्साइज सँगसँगै उहाँलाई चाहिने बेसिक कुराहरू पनि खानामा मिलोस् भनेर। सो दिस अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्याकेज। अनि अराउन्ड 30-40 पेसेन्ट्सहरूले यसलाई लिइसक्नु भएको छ विथ भेरी गुड रिजल्ट्स। And similarly, we have other packages like Rejuvenate, Sports, Naturopathy, other packages, corporate packaging कुरा गरी र एउटा अहिले हामीले लन्च गर्न लागेको चाहिँ elderly package हो। So we are aware that even our community now हाम्रो life expectancy बढ्दैछ। So elderly मान्छेहरूको डिमान्डहरू बढ्दैछ। They want to move around, they want to go out, they want to socialize. पहिला जस्तै भन्दा पनि अलिकति फरक मनस्थिति भइसकेको छ एलडीहरूको, बट दे निड सर्टेन थिङ्स द्याट दे सुड बी अवेयर अफ होइन। उहाँको बोन हेल्थ, मसल हेल्थ, जोइन्ट हेल्थ, प्रिभेन्सन अफ इन्जुरिज, यो कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि पनि हामी एउटा प्याकेजेसहरू बनाउँदैछौँ सो द्याट दे आर अवेयर मात्र होइन कि वी क्यान स्टार्ट ट्रिटमेन्ट टु देम। र यो चाहिँ अब यो हामी चाँडै नै ल्याउँदैछौँ। So consultations, orthopedics consultation हुन्छ यहाँ, आयुर्वेदिक consultation, traditional Chinese medicine, yoga का हाम्रो instructor पनि आउनुहुन्छ र interesting part भनेको integrative consultation. Maybe you are hearing this thing for the first time, or we also tried this thing maybe for the first time in Nepal or elsewhere. So in the picture you can see म त्यहाँ छु, Dr. Sarita त्यहाँ हुनुहुन्छ। She is one of the senior Ayurvedic doctor, and Dr. Narendra Lamichhane hununcha. He just passed traditional Chinese medicine a master's class. So we are
seeing a patient तीनजना सँगै मिलेर अब जबकि अब यो आयुर्वेदिक ट्रेडिसनल मेडिसिन र मोडर्न मेडिसिन भनेको कुकुर बिरालो जस्तै हो कि एकले अर्कालाई मन पराउँदैन हैन यसले उसलाई गाली गर्छ उसले यसलाई गाली गर्छ तर हियर वी आर कमिङ हियर टुगेदर फर द बेनिफिट अफ द पेशेन्ट वी कल दिस इन्टिग्रेटिभ कन्सल्टेसन दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ इट्स इन्ट्रेस्टिङ फर अस एज वेल अब किनभने हामीले पहिले गरेका छैनौँ तर वी केम हियर फर द बेनिफिट अफ द पेशेन्ट पेशेन्ट यताउता दौडिन्छ पेशेन्ट त्यहीँ बस्नुहुन्छ र हामी नै उहाँको लागि आइदिन्छौँ सो यसको इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के हो भने सो सबैजना आफ्नो आफ्नो फिल्डमा पोख्त हुनुहुन्छ होइन सो वी हेभ आवर ओन भ्युज सो वी लिसन टु इच अदर इन द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हियर यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ वी सुड बी अवेर पेशेन्ट हामीले आफ्नो आफ्नो स्ट्रेन्थहरू हामीले बुझ्छौँ र यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ वी अल थिङ्क अबाउट द पेशेन्ट बिरामीलाई चाहिँ मेन मान्छौँ र उहाँलाई सकभर कम साइड इफेक्ट हुने तरिकाले उपचार गर्न खोज्छौँ होइन सो इभन आई समटाइम्स आई टेल माई पेशेन्ट म पनि आई एम रियली इन्ट्रेस्टेड बिकज इट्स फर मी इट्स अल्सो न्यू सो यो केसमा यस्तो बेला चाहिँ हामी वी टेक कन्सेन्ट फ्रम द पेशेन्टलाई इन्ट्रेस्ट छ भने मात्र हामी यस्तो गर्छौँ but the results are very good. We have patients from abroad, we have patients from our own country, and so we really enjoy this thing. And I think integrative medicine is the future of medicine, just like somebody say. And integrative consultations, I think it works. But the most important thing is that we have to be open-minded. So, how does Dani work? So, Dani basically it opens from 7:30 a.m. to 7:30 p.m. So they take patients on appointment basis or walk-in patients. So we have physiotherapy and acupuncture technician full-time. Others are here, they are part-time. And Saturday till now we are closed. So if the address is Damodar Mark Lalitpur, you can check it in our website, Google Map or Mapanisa. So thank you. So this is a short introduction of Dani Healing Clinic, and I think my presentation has finished. I'll be open to questions from the audiences. Thank you so much, Doctor. Q&A is open also, sir. So any questions? Yeah, thank you, Doctor, for the nice session that you took. And a very interesting concept indeed. Right. So, my thing was like, you talked about child development. So, I just wanted to ask, do you also treat children with autism? So, okay, so like we can. Sure, yeah. Sure. यसमा चाहिँ अब first of all Dani भन्दै बेलामा चाहिँ we are trying to integrate this traditional and modern medicine, but right now we are focusing more on neuromusculoskeletal conditions अहिलेलाई चाहिँ okay अब त्यो भन्दाखेरि autism might not directly come into that thing. There are places where autism are specifically handled in Nepal also, right? So अहिले हामीले more autism लाई हामीले लिइसकेको चाहिँ छैनौँ अहिलेलाई चाहिँ because अहिले हाम्रो more focus चाहिँ neuromusculoskeletal problemहरू हो. Maybe in future we can go into that also, but we need more expertise for that. The autism को लागि as till date, as I know, there are so many places, so many clinics, so many centers who are taking very good care of autism. अहिलेको दिनमा चाहिँ. Okay, thank you, Doctor. Thank you. हजुर भाइराज सर माइक्रोफोन अफ छ जस्तो लाग्छ. डाक्टर यो प्याकेजको सम्बन्धमा
यो कस्तो छ मतलब एभ्रीडे अलिकति त्यहाँ इलाबोरेट गर्न So हामी कहाँ मैले देखाएको जस्तो there are different packages available हैन अब यो चाहिँ generally हामीले individualize भनेको पेशेन्टलाई हेरेर बनाउँछ so अब for example अब कुनै पनि पेशेन्ट आउनु भयो भने अब उहाँको डिजिज के हो अथवा उहाँ के कारणले आउनु भयो हैन त्यसपछि चाहिँ एक प्रकारको डाक्टर कन्सल्टेसन पछि उहाँलाई के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यसपछि हामीले के हेर्छौं भन्दाखेरि उहाँलाई कसरी सजिलो हुन्छ भने हेर्छौं भनेको इफ द पेशेन्ट लिभ्स फार ढाड दुखिरहेछ मसल च्यापिरहेछ भने there is no use of calling him or her every day हैन So भन्नु खोजेको चाहिँ we individualize the package to the patient है so यसको यति नै दिन भन्दा पनि ल every day भन्दा पनि so patient लाई कतिको खाँचो छ र patient how comfortable is patient coming to here भन्ने कुरालाई मिलाएर नै हामीले बनाउँछौं so there is not a certain okay यो यति दिनको प्याकेज हो डेली आउनु पर्छ यसो भन्नु भन्दा पनि it's more individualized the patient customized to the patient भनौं न त्यो प्रकारको हामीले प्याकेज गर्दैछौं अब तपाईले मेबी क्वेशन सोध्नु भयो एल्डरली प्याकेजको कुरा गर्नुभयो होला हैन सो व्हाट which we are developing सो एल्डरली को मा चाहिँ अहिले हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ एउटा बोन हेल्थ जोइन्ट हेल्थ मसल पावर मसल हेल्थ जुन चाहिँ सार्कोपेनिया भन्ने कुराहरु आइराछ अर्को भनेको तपाईको यो इन्जुरी प्रिभेन्सन हो यो चीजहरुलाई चाहिँ अहिले हामीले एक प्रकारको एक ग्रुप कन्सल्टेसन ग्रुप क्लासेस लिने प्लान गर्दैछौं त्यसको जस्तै जम्मा 4-5 दिनको मात्र हुन सक्छ वीकेन्डमा जस्तो अब यो बिरामीहरुलाई पनि सजिलो हुनु पर्यो के एभ्रीडे आउने भन्दा पनि उहाँहरुलाई कसरी सजिलो हुन्छ त हैन त्यो विचार गरेर एउटा प्याकेज डेभलप गर्छ सो इट्स मोर तपाईको आन्सरमा चाहिँ इट इज कस्टमाइज्ड हुन्छ भनेको एक्ज्याक्टली यो नै हो भन्दा पनि इट्स अ कस्टमाइज्ड प्याकेज हुन्छ Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. हजुर थ्यांक यू सर अर्को हाम्रो मेम्बरबाट अर्को प्रश्न आएको छ Do you have structured programs for fall prevention or mobility improvement in older adults भनेर आएको छ सो दानीमा त्यसको केही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्सहरु छ होला यो हाम्रो एकजना मेम्बरले सोध्नु भएको Exactly. That's what we are developing now. Within 1 week or 2 weeks, you will come out, okay, come with this program. This is a very important question. I know the question matter is a problem also. How to prevent fall? How to prevent injuries? I know. र त्यति मात्र नभइकन यिनीहरुको मोबिलिटी इम्प्रुभमेन्ट बोन हेल्थ हैन फल हुनासे सबै मान्छे भाँचिँदैन नि त हैन तर अब उमेरको हिसाबले सबै चीजहरु कारणले गर्दाखेरि हाई रिस्क अफ फ्र्याक्चर कुन बेला हुन सक्छ यो कुराहरुको सबैको लिएर चाहिँ हामी एक प्रकारको यो तपाईले भन्नुभएको स्ट्रक्चर प्रोग्राम चाहिँ लिएर आउँदै छौं चाँडै नै लिएर आउँदै छौं हजुर थ्यांक यू सर अर्को क्वेशन पनि आएको छ Another question. Really, is your team trained in handling neuromuscular tissue in dementia and Parkinson's? Yes. Okay, I'll tell you. My mom has Parkinson and she comes here. It's a very good question because I just saw one patient in the morning at another hospital. So, about your neuromuscular issues like in dementia or Parkinson, bhaneko kura about यसको single एउटा मात्र पाथ हुँदैन हैन यसमा चाहिँ न्यूरोमस्कुलर एउटा गेट मोबिलिटी मसल स्ट्रेन्थनिङ को साथसाथै मेडिसिन्सहरु हैन जुन उहाँलाई चाहिने डोपामिनको औषधिहरु अथवा त्यो सँगसँगै अरु औषधिहरु र यो दिनुपर्ने हुन्छ र साथसाथै the interesting thing is we are integrating Parkinson medicine also. Like me, I'm integrating Parkinson with our Ayurveda and modern medicine to my mom and acupuncture also. So
I mean, for me, she was the first integrative patient for me, and it is working because we know what side effects the medicines have, or what type of things come after a certain medicine, or having or not having medicine. So with Ayurvedic doctor, we are consulting both Ayurvedic doctor and neurologist. र सँगसँगै हाम्रो अकुपङ्क्चरको बहिनी पनि हुनुहुन्छ, फिजियोथेरापी पनि सिकाउनुहुन्छ. सो पार्किन्सन भन्ने चिज नै तपाईँको, अथवा न्युरोमस्कुलर डिजिज भन्ने चिज नै यो ट्रिट हुन सक्ने भनेको निर्मूल हुन सक्ने, अथवा ऊ गर्न यो कम्प्लिट निको हुन सक्ने रोग होइन. यो दिस इज ग्रेजुअली डिजिज हो. तर यसमा हामीले यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ त कम साइड इफेक्टमा, यो चिज चाहिँ वी आर एक्चुअली डुइङ एट थ्याङ्क्स फर द क्वेसन. अरू कुनै क्वेसन्सहरू छ अथवा any inputs from your side, not just questions, but like how we can improve, or do you have any other ideas, about this field? Actually, integrative medicine is coming out not only in Nepal, but all over the world. But we don't have specific. Yeah, sir asked if you have any suggestions or inputs, etc. So, like, I really like this concept of, integrated healing, because it's true that, it is nature which actually heals. We are like the mediators who help in that healing process, right? Because I'm also into healing. So for me, it's like, as you said, like integrated. So holistic is you have to be not just physically well, you have to be emotionally, mentally, and spiritually well, because most of the diseases that come up is because we have unresolved emotional baggages, right, which then come up as blood pressure or something, because, and that's why we say that we need to heal the root cause. Because if I give you medicine, after the medicine is stopped taking, then it comes back again, because you still have that trauma or that unresolved emotion or whatever it is, right? So my only thing was, in future, if you could also try to inculcate healing, if not healing, a way of knowing the, I'm sure you must be doing it, when knowing the history of the patient who comes, whether they have been suffering with something since childhood or which troubles them ongoing, so that we can actually then tap into the root cause and try to heal that as well for a faster recovery. That's all I wanted to say. Yeah. Sorry. Yeah, that's a very, very good point, Vinny ma'am. If I spell it right, if I pronounce it right. Sorry. For healing, it's not just the body, it's not just the mind, it's subconsciousness, that's the spirituality also. So we have different things trying to handle it separately. But as she said, we should be able to integrate all these things together. The only problem is that it's not possible at the time being, but as an individual, as a doctor or a medical service provider, what I have changed in my practice, as you say, is trying to understand them. So nowadays, I give my patient at least half an hour, even though I'm a surgeon. I like surgery, and my time most of the time. But when I consulting a patient, I give at least half an hour, even 45 minutes. Before, 5 years back, 10 years back, I used to see 60, 70 patients per day. But now I've decreased, because people come to get healed. I mean, they pay money to get healed, not to just get medicine, So what you say is very right. So from my part, I'm trying to listen to them. As you say, like, I cannot go as deep as a psychologist, a psychiatrist, for which they have to go there. But from my part, that's what I'm trying to do. And just listening to them, trying to build up a conversation with them, So as you say, it's so important in healing of the patient. It's not just like putting up a plate or giving medicine to my patient, but
listening to them and having a conversation with them is as important as the other part of the medical part. Thank you, Bini ma'am. So we can incorporate. The other thing is that here in Ayurveda, there is very nice yoga teacher, and she also does that to the patients. Like mental, subconscious, and spiritual healing. That's what she tries to do. But as I said, we can incorporate other faculties of medicine also. Thank you. Thank you, doctor, and thank you. Actually, I find very few doctors who give, half an hour is like, oh, awesome. Half an hour to 45, a doctor giving to the patient is, I think, half the treatment done already. Because usually what doctors do, they have to 2 minutes. What's the problem? Write this medicine, go to the medical store and get the medicine, right? But the patient has a doctor who listens patiently. I think the healing starts from that point only. So thank you so much, doctor. हजुर कमल सर हजुरको प्रश्न हजुरले भएको थियो कमल सर म्युटमा हुनुहुन्छ कमल सर हजुर कमल सर हजुर स्टिल म्युटमा हुनुहुन्छ Okay, अब भयो? Can you hear me? Yes, now I can hear you. Okay. मेरो एउटा कमेन्ट छ है कि मेरो मिसेसलाई भाइको प्रब्लम भन्दाखेरि आफ्टर सी गट टायर्ड विथ जनरल मेडिसिन होइन कन्सल्टिङ डिफरेन्ट ENT स्पेसलिस्टहरू अनि somebody suggested why don't you try Ayurvedic भनेर हामी कम्प्लिट हेर्दै दिल्लीमा पुग्यौँ र दिल्लीमा सी गट ट्रिटमेन्ट र दिल्लीको चाहिँ मलाई स्लोगान मन पर्यो We help, nature cures भनेको र नभन्दै दिल्लीको जाने मेडिसिनमा मेरो मिसेसले चाहिँ it helped her and she got a natural cure. So I'm really impressed and I'm more comment on that. Thank you. So we have some questions here from like home visit cost and house call charges. We can more about that. And also ask question, what advice would you give to younger people to prevent joint problems as they age? So younger people like joint problem prevention गर्नलाई चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ भन्दाखेरि So फर्स्टमा तपाईले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जस्तै बोन हेल्थ अथवा जोइन्ट हेल्थ विचार गर्ने टाइम बुढेसकाललाई मदर फादर्सहरूलाई पनि म त्यही सल्लाह दिन चाहन्छु सो बोन हेल्थ विचार किनभने पिक बोन मास सबभन्दा म्याक्सिमम बोन मास हुने भनेको चाहिँ अराउन्ड 60 to 20 इयर्स हो केटामा फरक होला around like 16 to 25 somewhere like okay. त्यसपछि as you grow from that age gradually your bone mass will gradually decrease so first of all bone health भन्दैमा हामीले bone mass support गर्ने चिजहरु जस्तै muscles second कसरी बचाउने भन्दाखेरि prevent injury so when a joint is injured it's going to be पछि हुन सक्छ so injury prevention खेलकुद नगर्नु भनेको हैन I'm a sports doctor खेलकुद गर्नै पर्छ र खेलकुद गर्दा certain चिजहरु प्रिकसन्सहरु लिनुपर्ने हुन्छ जुन आजकल कोचदेखि लिएर खेलाडीहरुदेखि लिएर अब फिजियोथेरापिस्टहरुदेखि लिएर they are so aware of it like prevention in sports. So, the question answers in the think about bone health early on. Bone health, like you get saying the kind of you have to like be far from like nicotine, the other cheese They say muscle strengthening and build up for you. The joint collide you should prevent joint injuries.
I think that's an answer to that question. So, other questions or comments, I'm ready to get it from you. So doctor, I've heard about acupuncture and laser, but I'm not fully sure how they work in the body. Could you explain in simple terms? Okay. So about acupuncture को बारे में कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब म acupuncture अथवा ट्रेसिङ चाइना सिक्न 3 महिना चाइना पनि गएको थिएँ हैन, let me see how के रहेछ भनेर बुझ्नलाई. So अब acupuncture भनेको चाहिँ it's like 3000 around 3000 years old. So अब हाम्रो मोडर्न मेडिसिनमा चाहिँ मान्छेहरूले सिधै चिरफार गरेर हेरेर के छ हेरेर गऱ्यौँ. हाम्रो ट्रेडिसनल मेडिसिन चाइनिज मेडिसिन होस् हाम्रो आयुर्वेदमा हामीले चाहिँ सिम्पटम के छ लाई उपचार कसरी हुन्छ. सो झन् चाहिँ रेट्रोस्पेक्टिभ टाइपको ट्रायल एन्ड एरर गर्दा गर्दै एउटा मेडिसिन बनेको जस्तो लाग्छ मलाई है. सो उहाँहरूकोमा अक्युपङ्क्चर भन्दाखेरि शरीरमा एक प्रकारको यो एउटा नसाको सिस्टम जस्तै छ जुन चाहिँ हामीले खोलेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो देख्दैनौँ के होइन. अब त्योलाई चाहिँ हामीले मेरिडियन्सहरू भन्छन् होइन. यो मेरिडियन्स भनेको एक प्रकारको नसाको सिस्टम भनौँ र त्यो नसाको सिस्टममा चाहिँ छि भनेको चाहिँ एक प्रकारको एनर्जी जान्छ होइन. फ्लो त्यो एनर्जी पास हुन्छ त्यो ठाउँबाट, जस्तै हाम्रो रक्त सञ्चालन भए जस्तै. तर हामीले त्यो खोल्यौँ भने त्यो देख्नेवाला चाहिँ छैनौँ के. अनि त्यो मेरिडियनमा सर्टेन पोइन्ट्सहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ अक्युप पोइन्ट्सहरू भन्छौँ. सो उनीहरूको मेडिसिनले चाहिँ यो अक्युप पोइन्ट यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ, यो बिमारी हुन्छ, यो बिमारी हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले निकाल्नु भएको छ होइन. अब अनि त्यो अक्युप पोइन्ट्सहरूमा त्यो सर्टेन पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ प्रेसर, हातले प्रेसर दिने अथवा जसलाई चाहिँ हामी अक्युपङ्क्चर निडल भन्छौँ त्यो राखेर चाहिँ उहाँहरूले उपचार गर्नुहुन्छ. सो एभ्री अक्युपोइन्ट्स हेभ इट्स ओन नेम र बिमारी हुँदा कुन अक्युपोइन्ट्सहरूमा निडल राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बुझाउनु भएको छ. सो क्यान आई गेट इट क्लियर अबाउट अक्युपङ्क्चर? सो अक्युपङ्क्चर भनेको अक्युपोइन्ट्सहरूमा निडल घुसालेर उपचार गर्ने विधिलाई अक्युपङ्क्चर भन्छन्. सो अबाउट लिच थेरापी, अब यो चाहिँ मेरो अघि उसमा पढ्यो आयुर्वेदिक डक्टरले भन्नुहुन्छ. सो बेसिकली लिच थेरापी भनेको चाहिँ एक प्रकारको यो ब्लड लेटिङ ट्रिटमेन्टहरूमा पर्छ होइन. जसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन यो जस्तै भ्यारिकोसिटीहरू भयो होइन, जुन चाहिँ खुट्टामा नसाहरू सुन्निने कुराहरूदेखि लिएर अरू कुराहरूलाई पनि यसमा यसले चाहिँ उपचार गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. हस्, थ्याङ्क यू. Are there any questions or comments? हजुर, अरू कुनै केही प्रश्नहरू छ भने अब हामी एउटा मात्रै प्रश्न लिन्छौँ. सो एनी क्वेसन्स फर डक्टर वैद्य एन्ड दानी हिलिङ क्लिनिक के छ भने भन्न सक्नुहुनेछ. अनि डक्टर एकजना मेम्बरले चाहिँ मेसेज गर्नु भइरहेको थियो यहाँ रिगार्डिङ द चार्जेस, हाउस होल्ड चार्जेस भन्नुभएको छ एकजना हाम्रो मेम्बरले. यो पनि हजुरले एकचोटि क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस् न हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई. थ्याङ्क यू. I think मलाई त्यो चार्जेसहरूको बारेमा खासै थाहा हुँदैन. I think like I've given the number there or you can just call them up, okay? And यसको चार्जेस र बिहानीको डिस्काउन्ट चाहिँ के हो? So we have like talked with Bihani. Like we had a very nice talk maybe around 2 months back or 3 months back, you know. So we agreed to work together, especially in this neuromusculoskeletal conditions. I mean, उहाँको पेसेन्ट्सहरूलाई हामीले how can we help भनेर. We have like agreed upon certain discounts. So the numbers, I think the reception would be able to convey to them. हजुर, अनि वाकै टाइमको क्वेसन पनि थियो सर हजुरलाई. हजुरले हाउस कल पनि गर्नुहुन्छ पर्सनली भनेर सोध्नु भइरहेछ. यसमा के छ हजुरको? So physiotherapists, acupuncture doctors and technicians, they go for home calls also, you know. But we have very strict rules, so we have to patients are like just उहाँको protection, you know, like ease हुने कस्तो छ त्यो पनि हामीले
एकदमै ख्याल गर्छौँ र आफ्टर डिस्कसिङ विथ द पेसेन्ट अर पेसेन्ट पार्टिजहरू त्यसपछि we decide like होम कल दिनुपर्ने हो कि नपर्ने हो भनेर बिकज अब पेसेन्टको कस्तो छ के छ कन्डिसन्सहरू नै पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा we do send house calls. हजुर हुन्छ. Thank you so much, Doctor and the entire team of Dani Lin Clinic for giving us your time. Despite your busy schedule, Doctor, thank you for taking out your precious time and facilitating this wonderful session for our members. It was very insightful. Our members, please feel free to check Daniको सर्भिसेसहरू हामी डेफिनेटली बिहानीको आजको पोस्टमा सेयर गर्नेछौँ. डु भिजिट Dani, इन्ट्रेस्टिङ प्लेस छ. ब्युटिफुल टिम, दे आर भेरी हस्पिटेबल, नाइस सर्भिसेस, एल्डरली फ्रेन्डली, एकदमै राम्रो छ. एकचोटि हजुरहरू आफै गएर हेर्नु भनेर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु. एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि. अनि वी होप हाम्रो यो कोलाबोरेसन चाहिँ कन्टिन्यू रहनेछ. हजुरहरूलाई ढिलै भए पनि सबैजनालाई नयाँ वर्षको शुभकामना. अनि ह्याप्पी मदर्स डे टु अल द वन्डरफुल मदर्स आउट देयर. यति भन्दै म सुस्मृति तामाङ बिहानीबाट सम्पूर्ण बिहानी टिमको तर्फबाट हजुरहरूलाई धन्यवाद भन्दै आजको यस सेसनबाट बिदा लिन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू डक्टर फर यर टाइम एन्ड थ्याङ्क यू. Thank you. Thank you, Bihani. Thank you, Doctor. Namaste. Namaste. Thank you very much. I think we are ending this program. Thank you very much.